اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ سورۃ فاطر کی ایک آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہیں، اور اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، نہ سایہ اور گرمی برابر ہے، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہے۔ یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے کیوں تلاوت کی؟ میں نے یہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے اس لیے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قانون، مطلقاً قانون بیان کر دیا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے، اندھے اور دیکھنے والے، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں۔ یہ مطلقاً اصول ہے۔ جب یہ اصول مطلقاً ہے تو کیا یہ سب پر لاگو ہوگا؟ چاہیے تو یہی نا کہ جو مطلقاً قانون ہے اس کو سب پر لاگو ہونا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی جو قانون اللہ تعالیٰ نے مطلقاً بیان کیے ہیں ان کو بھی سب پر لاگو ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں کہیں استثناء موجود ہے۔ جیسا کہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں شہید کو منہا کر دیا گیا ہے، یعنی یہ شہید پر لاگو نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور استثناء بھی ہے۔ وہ کیا استثناء ہے؟ وہ میرے نبی کا استثناء ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور ایک جگہ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ دیکھیے ادھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، مردہ خیال بھی نہ کرو، وہ اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قبروں میں جو سارے زندہ ہوتے ہیں ان کو عذاب ثواب ہوتا ہے، تو یہ کون سی بات ہے؟ اگر کوئی ایسا اعتراض کرتا ہے تو اس کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کس بات کی نفی کر رہا ہے؟ ان کے مردہ ہونے کی نفی کر رہا ہے۔ قانون زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں، اور ان کے مردہ ہونے کی نفی کر رہا ہے۔ جب ان کے مردہ ہونے کی نفی کی جا رہی ہے تو کیا وہ ان کی موت اور حیات برابر نہیں ہو جائے گی؟ اسی طرح سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا تو کہا گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آپ کا ہر آنے والا پل پچھلے گزرے ہوئے پل سے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت میں
यौम हशर को वहाँ जो एहतराम और इज़्ज़त मिलेगी वो अलग बात है, लेकिन वलल आखिरात खैरुल लक मिनल ऊला, यहाँ आखिरत से मुराद हर आने वाला पल है, हर आने वाला वक्त है। जब अल्लाह ताला ये इरशाद फरमा रहा है कि आपका हर आने वाला पल पिछले पल से बेहतर है, तो ये कैसे हो सकता है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान फ़ानी से इंतकाल फरमा के जा रहे हैं तो उनका वो पल, वो वक्त पिछले पल से बेहतर ना हो। यानी जिस कदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, जिस कदर उनकी खूबियाँ, जिस कदर उनकी सिफ़ात थीं, उनमें इजाफा ना हो, अगर ये माना जाएगा तो कुरान की आयत का इनकार लाजम आएगा। अगर कुरान की आयत का इनकार लाजम आएगा तो हम मुसलमान नहीं रह सकते, मोमिन नहीं रह सकते। ला मुहल्ला हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर आने वाला पल, हर आने वाला वक्त पिछले गुजरे हुए वक्त से बेहतर है। उनमें उनमें इनामत में इजाफा होता जाता है, कमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, कुछ लोग इन्हीं आयत मुबारका से जो मैंने पहले तिलावत की सूरत फातिर की जो आयत मुबारका है उसे ये कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मुर्दा हो गए और उनको इस जहान का कोई पता नहीं, उनकी वो सिफ़ात, वो खुसूसियत सलब कर ली गई हैं। अगर वो खुसूसियत, वो सिफ़ात सलब कर ली गई हैं तो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान की आयत मुबारक के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर कुरान की आयत मुबारका को आपको मानना होगा तो ये भी मानना होगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर गुजरता पल पिछले पल गुजरे हुए पल से बेहतर होगा और ताकि अमल बेहतर होता रहेगा। अगर ये बात है तो सारे मसले ख़त्म। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध भी सुनते हैं, रोज़ा अक़दस पर उनसे जो बातचीत की जाती है वो भी सुनते हैं, उनका फैज़ देना भी जो वो जारी है, वो रहनुमाई फरमाते हैं। जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की थी अल्लाह ताला से, ऐ अल्लाह ताला इनमें एक नबी भेज जो इन पर तेरी आयात की तिलावत करे, उनकी किताब सिखाए, हिकमत सिखाए। क्या वो अमल फासिक हो गया? वो अमल ख़त्म हो गया? क्या उस आयत मुबारका में कहीं वक्त का तज़किरा है कि किस वक्त तक सिखाएगा? ऐसा कोई तज़किरा नहीं है। वो जब तक उम्मत मौजूद रहेगी तब तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फ़र्ज़ जारी रहेगा। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर गुजरता पल पहले गुजरे हुए पल से बेहतर होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैंने किसी को इस बात पर मजबूर नहीं करना कि वो मेरी बात को माने, लेकिन मैंने बात ज़रूर करना है ताकि आपके ज़हनों में सोच पैदा हो, आप सोचें और उस पर कुरान शरीफ का मुताला करें और एक अपनी सही राय पर कायम हो जाएं। आखिरत में भी आपको एक राय पर कायम होना पड़ेगा। आखिरत की कामयाबी के लिए भी एक राय पर कायम होना ज़रूरी है, जिसे ईमान कहते हैं। अगर ईमान में शक पैदा हो जाएगा तो कामयाबी नामुमकिन है। ईमान में शक नहीं होता, जब शक आ जाता है तो ईमान नहीं रहता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, जैसा कि मैं हर वीडियो के आखिर में कहता हूँ कि अल्लाह ताला हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आज भी मैं यही दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमें सच बोलने, सच सुनने, सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और हम पर अपनी रहमतों की बारिश करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।